I am sitting with the most senior journalist in Mangalore who have seen, we can say, two era of journalism. One is ethical era and the other one is corporate era. We saw three components also here. The journalist as one component, Indian media as another component, and corporate media as another component. When the corporate media, international media, say YouTube, WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, all those entered the market, the corporate also brought an international concept called contract labor. And what they have done is they have converted the permanent journalist into contractual journalist, taking out all the benefits. And with that, they thought they can control the journalism or whatever. What is happened is the journalism is totally collapsed. Indian media is also collapsing, and the international media is taken complete control over the media scenario in India. Last year revenue of YouTube is 5 lakh crores according to the international source published and available in the public domain. You can verify that. It is more than the budget of a state in India. And this is what is happened. Now we talk about fake news. Earlier, when there was a mistake in the newspaper, the next day the editor will put a note, apology, and a correction of the news. Today, the news is fake, and over to that, additional fake news will be added. There is nobody responsible. There is no editor, in fact. In India, the removal of the editor concept was introduced by Times of India. Actually, that was an ego game, because when the new managing director came, the editor did not respect him. So he did remove the editor and spoiled the system and put whatever he wanted, and the advertisement department got complete control. They lost the credibility of the media. The Hindu newspaper is maintaining it to some extent, and we see sometimes they are also forced to compromise for want of revenue. We anyway leave that. Now we are sitting here to talk about the good old days of journalism in Karnataka and the stories pertaining to those days. And I want Sri Chidambar Baikambadi to start telling stories one after the other. ಈಗ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಯಾವುದು ಸರಿ, ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತೇಳೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆದರೆ ಇದು ನನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಅಂಥೇಳಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು. ಈಗ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮದು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 1980 80ರಿಂದ 2000ವರೆಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ಜರ್ನಲಿಸಮ್, ಮತ್ತು 2000 ಇಂದ ಒಂದು 2010ರವರೆಗೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಜರ್ನಲಿಸಮ್. 2010ರಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಅನ್ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಬಲ್. ಅಂದರೆ ಅದು ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ತಪ್ಪಿರ್ಬೋದು, ಸರಿ ಇರ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವವರು, ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಚಿಂತನೆ ಇದ್ದವರು ಇದು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಆದವರು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಿರಲಿ, ಅದು ಭಾವನೆಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದು ಬರಲಿ. ಆದರೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಅನಿಸೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂದರೆ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಎರಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಅಂದರೆ ಇದು ಉದ್ಯಮ ಅಂತ ಹೇಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಉದ್ಯಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದೇನಾಯಿತು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂದು ರೀತಿ.
ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾ ವೃತ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಭಾರಿ ತಾಕಲಾಟ ಅದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಪತ್ರಿಕಾ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು, ಒಂದು ಪತ್ರಕರ್ತ ಇದ್ದವನು, ಅವನದೇ ಆದ ಕೆಲವು ನಿರ್ಧಾರಗಳಿರ್ತದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವನಿಗೂ ತತ್ವ ಇರ್ತದೆ, ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರತಿರೋಧಿಸುವ ಅದು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ಪತ್ರಿಕಾ ವೃತ್ತಿ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಇವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸಂಪಾದಕನೇ ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಸಂಪಾದಕನಿಗೆ, ಈಗ ಸಂಪಾದಕ ಮೊದಲು ಸಂಪಾದಕ ಇಸ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ. ಯಾರೇ ಏನು ಹೇಳಿ ಸಂಪಾದಕ ಇದ್ದರೂ ಅವನೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಅಂತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ, ಈಗ ಯಾರು ತರ್ತಾರಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಯಾರು, ಅವನೇ ಏಟ್ರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಡ್ಡೇ ಯಾರಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಏಟರ್, ಅವನೇ ಸುಪ್ರೀಮು. ಮತ್ತು ಈ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ, ಸಂಪಾದಕ ಅಂತೇಳಿ, ಏಟ್ರ್ ಅಂತೇಳಿ, ನಾವು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ದವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾಕಾಯಿತು, ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ತನ್ನ ಪತ್ರಿಕಾ ವೃತ್ತಿಯ ಆದರ್ಶಗಳು, ತತ್ವಗಳು, ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವಂಥವು ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೇನು ಜಾಹೀರಾತು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಖುಷಿಪಡಿಸೋದು, ಅದನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸೋದು, ಇದು ಮಾತ್ರದ್ದು ಆಗಿದೆ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪತ್ರಿಕಾ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಇದು ವಾಸ್ತವ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ. ನಾನು 80ರಿಂದ ಈ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏರ್ತಾ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ. ಈ ನೋಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಈಗ ನೋಡದೇ ಇದ್ದವನು, ಈಗ 20 ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಇದ್ದವನು ನೋಡೋ ವಿಧಾನಕ್ಕೂ, ಈಗ 10 ವರ್ಷ ಆದವನು ನೋಡೋ ವಿಧಾನಕ್ಕೂ, ಮತ್ತು ಈಗ ಇವತ್ತು ಬಂದವನು ನೋಡೋ ವಿಧಾನಕ್ಕೂ ಕಂಡಾಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ತುಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಯಾವುದೇ ಸಂಪಾದಕನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕೇಳಿದರೆ ಅವನು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಸಂಪಾದಕ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಪೂರ್ಣ ತೃಪ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಅವನು ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅವನೇನು ಮಾಡಬೇಕಿನ್ನು? ಪತ್ರಿಕಾ ವೃತ್ತಿಯನ್ನೇ ಆಧಾರವಿಟ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ನಡೆಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಈಗೇನು ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ದದನ್ನೇ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅನುಕೂಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳೋದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀವಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನನಗೆ ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗೋದು, ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಆದರ್ಶ ಅಂತ ಹೇಳೋದೊಂದು ಬೇಕು. ಈ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದೇ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ನಿಮಗೆ ಮೊದಲಿನ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಅವರೇನು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲ, ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಪತ್ರಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಆಗಿನ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಗೌರವ ಈಗಿನ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಮೊದಲು 5 ಜನ 6 ಜನ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಮಂಗಳೂರಿನಂಥ ಒಂದು ಸೀಮಿತ ನಗರಕ್ಕೆ 300ರಿಂದ 400 ಜನ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ.
ತಾಲೂಕಿಗಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಬಳಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ 600ರಿಂದ 700 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್. ಆದರೆ ಅದೇ ಮೊದಲು 6 ಜನ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ನಾವೇ ಹೋಗಬೇಕು, ಬೈಂದೂರಿಗೆ ಹೋದರೂ ನಾವೇ ಹೋಗಬೇಕು, ಸುಳ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ನಾವೇ ಹೋಗಬೇಕು, ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವೇ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು? ಅಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 1980 ನಾನು ಬಂದ ಸಮಯದಿಂದ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನೇ ಅದು ಅಂತೀಗ ಅದು ಗರಿಷ್ಠ. ಈಗ ಒಂದು ಬೈಂದೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬೈಂದೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಮೊದಲಿನ ಇದರಲ್ಲಿ. ಈಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಅಂತೇಳಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿಡಿ. ಆದರೆ ಬೈಂದೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರೈಮ್ ನಡೆದರೆ ಆ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಮರುದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಹಾಕಬೇಕಲ್ಲ ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ 1:8. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬರೀ ಆರ್ಡಿನರಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಅವನನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದು ಲೈಟಿಂಗ್ ಕಾಲ್ ಆದರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಅದು ಎದ್ದದ್ದೇ ಆಪ್ಷನ್ 2. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಈಗ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಸುದ್ದಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಕೊಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. 1:8 ಅಂತ ಹೇಳುದಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ 8 times ಚಾರ್ಜಸ್. ₹1 ಇದ್ರೆ ₹1 ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾರ್ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ₹8 ಕೊಡಬೇಕು. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಒಂದೇ ಅದು ಕಾಲ್ ರೇಟ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 83 ನಂತರ ಕೇರಾಮ ಬಂದರು ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಮಂಗಳೂರಿಗೆ. ಕೇರಾಮ ಬಂದ ನಂತರವೇ ಇಡೀ ಟೆಲಿಕಾಂ ಇದಾಯಿತು. ಅದು ಶ್ಯಾಮ್ ಪಿತ್ರೋಡನೇ ಇಡೀ ದೇಶದ ಇದು. ಅಂದರೆ ಆ ನಂತರ ಶ್ಯಾಮ್ ಪಿತ್ರೋಡ್ ನಂತರ ಇಡೀ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಆದರೆ ಅವನು ಶ್ಯಾಮ್ ಪಿತ್ರೋಡ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆ ರಾಮ ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದವರು. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರವ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಆದರ್ಶ ಅಂದರೆ ನೀನು ಒಂದು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬೂತ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಒಂದೇ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬೂತ್ಗೇನು ತುಂಬ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅವರೇ. ಅಂದರೆ ಬೂತ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಇವನು ಬಿಲ್ ಕಟ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬೂತ್, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಟೆಲಿಫೋನ್. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಮನೇಲಿದ್ದಾನೆ, ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಬೂತಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೊಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅವನೇ ಫಾರಿನ್ಗಳಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಇಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೆ ರಾಮ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು. ಆದರೆ ಕೆ ರಾಮನ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಬೂತು, ನೀವು ಬಂದು ಕೇಳಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಬೂತು. ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕಾಯ್ತು. ಆ ದಿನ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬೂತಿಂದಲೇ ಇವತ್ತು ಮನೆ ಇಲ್ದವರು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಮ್ ಪಿತ್ರೋಡದಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ. ಅವರು ಚಿಕಾಗೋದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು 84 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ. ಈಗಲೂ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗನಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ STD ಬೂತ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬೂತಿದು ಜಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಜಾಗ. ಬೂತು BSNL ಇಂದ ಅವರಿಂದ ಟೆಲಿಕಾಮ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಬೂತ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡುದು? ಒಂದು ಬಡವನಿಗೆ ಬೂತ್ ಕೊಡುದು, ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಅಥವಾ ಬಡವನಿಗೆ ಬೂತ್ ಕೊಡುದು. ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು % ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು % ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು 20% ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತಂತ. ಅದು ಯಾಕೆ 20% ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು,
ಅವ್ರು ಹೇಳಿದೇನೆಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮನಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಡೀಸೆಂಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ನೀವು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, 20% ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅವ್ರ ಕಮಿಷನ್. ಅವರು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನು, ಅವರು ಬಡವರಿತ್ತು, ಅವರಿಗೆ ಬೂತ್ ಕೊಟ್ಟು 20% ಕಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅವರಿಗೆ. ಅವರು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಬೇರೆ BSN, ಬೇರೆ ಜಿಯೋ ಬಂದು, ಈ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಿಯೋ ಬಂದು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೀಚಾರ್ಜ್. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಟೈಮ್ ನೀವು ಒಂದು ಶಾಪಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು. ಆಗ ಜಿಯೋ ಉಳಿದುದು ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು % ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಕಮಿಷನ್ 0.3%. ನೋಡಿ, ಈ ಟೆಲಿಕಾಂ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವೊಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್, ಅದು ISR ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. ಆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇದು ಇವರು ಲೀಸ್ ತಕೊಂಡು ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅವರಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಬಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾತ್ರ, ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಉಳಿದಿದ್ದು ರೆವೆನ್ಯೂ ಫುಲ್ 100% ರೆವೆನ್ಯೂ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ ಪಿಟ್ರೋಡಾ ವಾಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ 20%, ಇವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು 0.3%. ನೋಡಿ, ಡಿಫರೆಂಟ್ 1% ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಕೂಡ ನೀವು ಹಣ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬಡವನಿಗೆ, ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಬಡತನದ ವಿಷಯ. ನೀವು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ದವನ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದು, ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದೇ. ಇದು ರೆವೆನ್ಯೂ ಮಾಡುದು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಖರ್ಚಿ ಆಗಿದೆ ಅದು ತಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಉಳಿದದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುದು ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಕಲ್ಚರ್. ಈಗ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್, ಈಗ ಆ ಟೈಮಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲವು ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ವೆರಿ ರೇರ್ ಆಗಿ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ನೋಡಿದೆ. ಅವರು ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದೆ, ದೊಡ್ಡ ರಿಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಇವರ ಹತ್ರ, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಬರೆಯುವುದು. ನಾಟ್ ಇವನ್ 1%, 99% ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ದೇ ವೇರ್ ಅಪ್ರೈಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೀಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇದೆ, ನೆಮ್ಮದಿ ಅಂತ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲಿ. ಹೌದು, ನನಗೆ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು, ಆಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ನನಗೆ ಯಾರು ರೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಈಗ ಯಾರು ರೈಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲ. ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅನ್ಸೋದು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕನ ಸ್ಯಾಲರಿ 30,000. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಅವನಿಗೆ 3,000ದಿಂದ 3,500 ರೂಪಾಯಿ, ಅದಷ್ಟೇ. ಅಂದರೆ ಸಂಪಾದಕ ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತನಿಗಿದ್ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲಿದೆ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಂಪಾದಕನಿಗೆ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. ಎಸ್. ಆದ್ರೆ ಅವನೀಗ ಅವನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬರೀಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನೀನು ಬರಿಬೇಡ, ನಿನಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಲ್ಲ, ನೀನು ದುಡ್ಡು ಇನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ 1 ಲಕ್ಷನೋ 2 ಲಕ್ಷನೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ಹೌದು. ಆದ್ರೆ ಅದು ಅಂತಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ, ಮೊದಲು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆದರ್ಶ ಇದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಈಗ ಆದರ್ಶವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರ್ಶವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು, ನಾನು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ. ಉದ್ಯಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಪತ್ರಿಕೆ ಕೂಡ ಈಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಯಿತು. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ರೆವಿನ್ಯೂ ಈಗ ಆಗ್ತಾನೆ. ಈಗ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ 5 ಕೋಟಿ ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಬರ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ತ್ರಿಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆ ಟೈಮ್ ಲೆಕ್ಕ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ನಿನ್ ಬೇಡ, ಸಂಪಾದಕನಿಗೇನು, ನಿನ್ಗೆ ಸಂಬಳ ಅಲ್ಲ, ಸಂಬಳ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ರೆವಿನ್ಯೂ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಒಂದು ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು? ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜ್, ಈಗ ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇಜ್ 2 ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ 60-40 ಅಂದರೆ 60 ನ್ಯೂಸು, 40 ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್. ಅದು ಥಿಯರಿ ಇದ್ದದ್ದೇ. ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳಿ 60-40. ಆದರೆ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ,
2080 ಆಗಿದೆ. 20 ಅದು ನ್ಯೂಸ್. ಅದು ಜಾಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು 100% ಹಾ. ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದು ಮೊದಲು ಹೋದ್ರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಪೇಜ್ ಮಾತ್ರ, ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಪೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಆಗಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಡನ್ನು. ಬಟ್ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ, 1 ಪೇಜ್ 2 ಪೇಜ್ 3 ಪೇಜ್ ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜ್. ನಾನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಮಲಯಾಳಂ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ದುಡ್ಡು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಬರೆದದ್ದು ನಾನು ಎಡಿಟರ್ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟು, ನೀವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಡ ಅದು ತೆಗೆದಾಕಿ, ನೀವು ಯು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಓನ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಎಥಿಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಾನು ಎಡಿಟರ್ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟು, ಎಡಿಟರ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವರು ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಐ ವಿಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯು ಅಂತ, ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಿ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆ ತರ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ತರುವನನ್ನು ನಾವು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ವೇ.